السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وأهل بيته ونور عرشه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بہت ہی اچھی انداز میں آپ حضرات مجھ سے قبل نعت و منقبت اور تقاریر کو سماعت کر رہے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ امام صاحب نے اتنا پہلے اسٹیج پہ بیٹھا دیا کہ پاؤں بھی ٹیڑھے ہو گئے۔ اور دوسری دفعہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مجمع دیکھ کر کافی خوشی ہو رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے کیا دشمنی ہے کہ لوگ کرسیوں کو خالی کر کے چلے گئے۔ میں ادھر ادھر ٹہلنے والے اپنے دوستوں احباب سے گزارش کروں گا کہ جو کرسیاں خالی ہیں جلد از جلد اسے پر کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بہت ہی کم وقتوں میں کافی سارے باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں۔ بیٹھے تو بالکل باتوجہ اور اپنے قلوب و اذہان کو میری طرف رکھ کر کے میری باتوں کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے بغیر کسی تمہید و تاخیر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ السلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلی دفعہ بھی آیا تھا تو بہت ہی اچھی انداز میں آپ حضرات جلسے کے معاملات کو سنبھال رہے تھے۔ امید کرتا ہوں اس بار بھی آپ لوگ جلسے کے تمام معاملات کو عمدہ طریقے سے سنبھالیں گے اور سنبھال ہی رہے ہیں حتی الامکان۔ مجھ سے قبل آپ نے کربلا کے متعلق، اہل بیت اطہار کے متعلق بہت ہی اچھی انداز میں مولانا نشاط صاحب سے تقریر سماعت کی۔ کربلا کے واقعات کو سماعت کرنے کے بعد ہو سکے کسی انسان کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین پر اتنے ظلم و ستم کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد و استعانت کا کیا معاملہ رہا۔ ہو سکے شیطان کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالنے لگے، تو اس لیے آپ کے ذہن کو صاف و شفاف کرنے کے لیے میں یہ بات کہہ دوں کہ حالات جیسے بھی ہوں، ماحولیات جیسے بھی ہوں، لیکن خدائے وحدہ لا شریک کی ذات کبھی نہیں بدل سکتی۔ خدائے وحدہ لا شریک کی ذات کبھی نہیں
کہتے ہیں جو اللہ کل تھا وہی آج بھی ہے اور وہی صبح قیامت تک رہے گا، اور کہتے ہیں جب کچھ نہ تھا تب وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تب وہ ہوگا، اور کہتے ہیں کہ سب اسی سے ہے، اور جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جس کے ہیں اس کے ہو کر رہ جائیں تو من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو جاتا ہے اس کی ساری کائنات ہو جاتی ہے۔ صرف و صرف 5 سے 10 منٹ تک میں آپ کے ذہن کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ تک آپ میرا سپورٹ کیجئے، آپ میرا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم کو عشق اور علم کا پاسپورٹ دیں گے کہ آپ کی سماعتوں کا جہاز یہیں بیٹھے بیٹھے کربلائے معلیٰ ونجف اشرف ہو کر مدینے کے نخلستان میں کسی بھی درخت خجور کے سائے میں تھوڑی سی جگہ پا کر اتارنے کی کوشش کروں گا۔ صرف 5 سے 10 منٹ تک آپ حضرات میرا ساتھ دیں، ایک بار تمام لوگ مل کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ، کہہ دیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین۔ یاد رہے جینے کا ہنر سیکھنا چاہتے ہو، جینے کا ہنر لینا چاہتے ہو، میرا یہ جنون خدمت کوئی لے سکے تو لے لے، میری یہ عزیز دولت کوئی لے سکے تو لے لے، جہاں تیرگی کو دیکھا وہیں اپنے گھر کو پھونکا، میرا یہ جنون خدمت کوئی لے سکے تو لے لے، آنکھ سبھی دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، الہی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشے ہیں ذوق خدائی، دونوں کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، پہاڑی کی ہیبت سے ہے انگڑائی، دعا سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسوت کشائی، پورا مرمہ ایک بار پھر سے کہہ دے یا حسین، کہہ دے یا حسین۔ یاد رکھنا اگر تم زمین پر رہ کر کے آسمان کی بلندیوں کو اپنی مٹھیوں میں قید کرنا چاہتے ہو تو تم صرف اتنا یقین جما لو کہ دنیا کے کسی طاقت میں اتنا دم نہیں ہے کہ اسلام کے بیٹوں کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے عشق رسول کی دولت کو چھپ کر لا سکے۔ یاد رکھنا اگر تم تاریکی میں بھی ترقی کی روشنی پیدا کرنا چاہتے ہو تو تم صرف اتنا یقین جما لو کہ کسی دنیا کے کسی قوم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ امام حسین کا نعرہ مستانہ لے کر آگے بڑھنے والوں کے راستے میں بڑھ کر کھڑا کر سکے، اس لیے کہ حالات بدل گئے ہیں، ماحولیات بدل گئے ہیں، مگر میرا اللہ نہیں بدلا۔ اقتدار کی رسیاں ایک ہاتھوں سے نکال کر کے دوسرے ہاتھوں میں دے دی گئی، مگر میرا اللہ نہیں بدلا۔ ارے سلطنت بنی امیہ آئی اور چلی گئی، مگر خدائے وحدہ لا شریک کی ذات نہیں بدلی۔ سلطنت بنی عباس کا سورج چمکا اور غروب بھی ہو گیا، مگر خدائے وحدہ لا شریک کی ذات نہیں بدلی۔ ٹیپو سلطان شہادت کا جام پی کر میسور کا شیر اپنی آرام گاہ میں آرام کر رہا ہے، مگر خدائے وحدہ لا شریک کی ذات نہیں بدلی۔ بیت المقدس پر اس وقت اسلام کا سفید پرچم اگرچہ نہیں لہرا رہا ہے، مگر یقین رکھو خدائے وحدہ لا شریک کی ذات نہیں بدلی۔ جب خدائے وحدہ لا شریک کی ذات نہیں بدلی تو آئے ہم دل سے پکارے اسی خدائے وحدہ لا شریک کی ذات کو، اسی اخلاص کے ساتھ جس اخلاص کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے رب کو پکارا تھا، تو صرف کا تاج مدینے سے قیصر و کسریٰ کے بلند میناروں پر چمکا تھا۔ آئے ہم پکارے اس رب کو اسی حضرت عمر کی آواز کے ساتھ کہ جس حضرت عمر نے اپنے رب کو پکارا تھا، تو صدق کا تاج، عدل کا تاج مدینے سے قیصر و کسریٰ کے بلند میناروں پر چمکا تھا۔ آئے ہم اپنے رب کو یاد کریں اس اشعار کے ساتھ کہ اے اللہ سب سے بڑا کریم رحیم تیری ہی ذات ہے، ناحق گنہگاروں کو فکر نجات ہے، اور زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رہے جیسے بھی حالات آپ کے سامنے
सामने दरपेश हो। करबला के मामला जैसे भी हुए, लेकिन यहाँ पर हमें सबक सीखनी चाहिए कि हर हाल में इमाम हुसैन ने सब्र व तहम्मुल के दामन को अपने हाथों से छोड़ा नहीं, अपने हाथों से जाने नहीं दिया, हमेशा खुदाए वहदहु ला शरीक की जात से वाबस्ता रहे। हमें भी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की जात से अपने आप को लगा कर रखे। बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही उम्दे तरीके से आप हज़रात गुफ्तगू को समाप्त कर रहे थे, इसलिए कि मेरा हुसैन ये मुहर्रम जैसे ही आता है हर इंसान के दिल गमगीन हो जाता है, इंसान न चाह करके भी इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कि मेरा हुसैन निराला है। इमाम हुसैन का बचपन भी निराला था, उनके लड़कपन भी निराले थे, और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जो मामलात अंजाम दिए वो मामलात भी निराला है। आप देखना चाहते हैं कि इमाम हुसैन का बचपन किस तरह निराला है, आप देखना चाहते हैं इमाम हुसैन का लड़कपन किस तरह निराला है। याद रहे कि मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, एक बच्चे की विलादत का इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार किस कदर कर रहे हैं, किस कदर बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बेचैनी इस कदर है, आप इस कदर बेकरार होकर के एक बच्चे की विलादत का इंतजार कर रहे हैं कि आप अपनी नजर मस्जिद नबवी के दीवार के बाहर बार-बार देख रहे हैं, और किस तरीके से देख रहे हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने पंजों के बल, दोनों पांवों के पंजों के बल खड़े होकर के आप देख रहे हैं कि कोई आ क्यों नहीं रहा है, कोई आ क्यों नहीं रहा है, कोई आ क्यों नहीं रहा है। इतनी ही में हजरत उम्मुल फजल हुजूर की चची आ गई, और जैसा ही उम्मुल फजल हुजूर की चची आई तो आपने फरमाया अच्छा हुआ चची जान आप आ गई। हजरत उम्मुल फजल कहती है या रसूल अल्लाह आखिर क्या बात है, कोई अच्छी खबर है क्या। नबी इरशाद फरमाते हैं चची जान आज मेरा इल्म कहता है कि आज फातिमा के घर में एक बच्चे जन्म लेनी चाहिए, लेकिन मैं मर्द हूँ, फातिमा औरत है, मर्द हो तो औरत से कैसे पूछे कि तेरा बच्चा कब जन्म लेगा, तेरे घर में बच्चे की विलादत कब होगी। मेरी चची जान आप जाएं, आप औरत हो करके फातिमा ज़हरा को औरत वाले लहजे में बात करें और उनसे पूछे कि बच्चे की विलादत का मामला क्या है। हजरत उम्मुल फजल कहती है या रसूल अल्लाह अभी मैं जाती हूँ और जाकर की खबर लेती हूँ कि हजरत फातिमा ज़हरा के घर में बच्चे की विलादत का मामला क्या है। हजरत उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप दौड़ी हजरत फातिमा ज़हरा के घर गई और जाकर के क्या देखती है कि हजरत फातिमा ज़हरा के घर में हजरत फातिमा ज़हरा की गोद में एक छोटा नन्हा सा बच्चा उनकी गोद में खेल रहा है, और खेल रहा है कितने शानो शौकत के साथ खेल रहा है। और हजरत फातिमा ज़हरा की गोद में ये बच्चा कैसा लग रहा है, तो कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसा कोई किसी ने हरम की दीवार पर तक़द्दुस की शमा को रोशन कर दिया हो, ऐसा ये बच्चा लग रहा है। एकदम नन्हा हसीन और जमील बच्चा हजरत फातिमा ज़हरा की गोद में खेल रहा है। हजरत कहती है बेटी फातिमा ये बच्चा तुम्हें कब हुआ, तो हजरत फातिमा कहती है दादी जान ये बच्चा आपके आने से चंद सेकंड पहले हुआ। हजरत फातिमा ज़हरा की ये बात सुनकर हजरत उम्मुल फजल हैरानो परेशान हो जाती है। औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा और देख करके कहा बेटी फातिमा तुम भी औरत हो, मैं भी औरत हूँ, और आज से पहले मैंने भी कई बच्चों को जना है, लेकिन फातिमा औरत जब बच्चे को जनती है तो कुछ फितरत हुआ करते हैं। औरत अपनी फितरत के मुताबिक बच्चों को जनती है। बच्चा जनने से पहले औरत के पास खून का मामला जरूर आता है, बच्ची की विलादत से पहले हो या बाद में हो, लेकिन खून और पानी की आमिज़श जरूर आया करती है। लेकिन ऐ फातिमा ज़हरा मैं तुम्हारे पास कोई रतूबत नहीं देख रहा हूँ, कोई खून नहीं देख रहा हूँ, पानी नहीं देख रहा हूँ, खून और पानी की आमिज़श नहीं देख रहा हूँ। आखिर निजासत कहाँ है, खून कहाँ है, खून और पानी की आमिज़श कहाँ है। तो हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आप हजरत फातिमा ज़हरा के आप उम्मुल फजल की बात को ताज्जुब से सुनती हैं और सुन करके हैरानगी से कहती है चची जान आप क्या सवाल कर रहे हैं, आप क्या पूछ रही हैं। इतना बता दूं कि मेरे शिकम में दर्द हुआ और मैंने दर्द की बिना पर अपनी आंखों को
को बंद की और जैसे ही आंखों को बंद की, आंख खोलती हूँ तो क्या देखती हूँ कि छोटा सा ये नन्हा सा बच्चा हजरत इमाम हुसैन मेरे सामने खेल रहा है। मैं उठा करके उन्हें अपने सीने से लगा ली और लगा करके अपने कलेजे से लगा करके मैं उल्फत मोहब्बत और प्यार करने लगी। हजरत उम्मुल फज़ल यह बात को सुनी और सुन करके दौड़ी दौड़ी नबी की बारगाह में गई और जा करके कहती है या रसूलल्लाह गज़ब हो गया, या रसूलल्लाह गज़ब हो गया। नबी इरशाद फरमाते हैं चाची जान आखिर क्या हो गया? उम्मुल फज़ल कहती है या रसूलल्लाह आपने शरीयत के क़वानीन को मुरत्तब किया है, आपने बताया है कि जब एक औरत बच्चे को जनेगी तो उनकी जो फितरत होती है वो उन फितरतों से जरूर गुजरेगी, वो इन मंजिलों से गुजरेगी। औरतों के मामलात ऐसे ऐसे होंगे कि बच्चा जन्मने से पहले उनके पास खून का मामला जरूर आएगा, नजासत का मामला जरूर नमूदार होगा, खून और पानी की आमिज़शें जरूर आएंगी। लेकिन या रसूल अल्लाह फातिमा ज़हरा के पास ये कोई चीज नहीं पाई जा रही है। फातिमा ज़हरा के पास खून और पानी की आमिज़श नहीं है, रतूबत नहीं है, नजासत नहीं है। या रसूल अल्लाह फातिमा ज़हरा ने औरतों के खिलाफ बगावत का अलग बर्पा कर दिया है। नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर नबी के रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप फूल की टहनी से एक फूल को तोड़ा और तोड़ के कहते हैं चाची जान आप बताएं कि जब ये फूल की टहनी में जब फूल खिलता है तो क्या पहले भी पानी का कतरा टपकता है और बाद में भी पानी का कतरा टपकता है? उम्मुल फज़ल कहती है नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इस फूल की टहनी में पानी के जब फूल की टहनी में फूल खिलता है तो न पहले पानी का कतरा टपकता है न बाद में पानी का कतरा टपकता है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं फैसला करना आसान, उम्मुल फज़ल आज दुनिया के टहनी में फूल खिला तो न पहले पानी का कतरा है न बाद में पानी का कतरा है। आज तो जन्नत की टहनी में फूल खिल गया है तो आज पहले पानी का कतरा और बाद में पानी का कतरा कैसे आएगा? उम्मुल फज़ल ऐलान कर दो मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, आने वाला मेरा हुसैन भी पाक है। इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है आने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। सुबह तैबा में हुई घटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और ये है हमारे इमाम हुसैन कि जिनकी पैदाइश भी निराली है। ये है हमारे हुसैन कि जिनकी वालिदा के शिकम जो अपने वालिदा के शिकम अतहर से जब आप इस खाकदाने गिती पर जलवा अफरोज हुई तो तमाम औरतों से शाफो शफाफ होकर उनकी वालिदा उनकी जो पैदाइश हुई हर औरतों से हट करके इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। और याद रहे कि इमाम हुसैन के नारे को लगाने वालों सिर्फ नारे तकबीर और नारे रिसालत से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें समझना भी पड़ेगा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने किन चीजों पर सख्तियों से अपने आप को कारबंद किया था, अपने आप को पाबंद किया था और किन सख्तियों से इमाम हुसैन दीन इस्लाम पर पुख्तगी के साथ अमल पैरा रहे। याद रहे हम सिर्फ नारा लगाने वाले हैं, लेकिन पूछ लिया जाए कि ज़ाते हुसैन पर तबसरा करने वालों नाम हुसैन का थोड़ा मतलब तो बता दो तो हर इंसान हक्का बक्का रह जाता। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, यह नाचिज़ गुलाम गौस रज़वी आपको जरूर बताएगा ज़ाते हुसैन पर तबसरा करने से पहले नाम हुसैन के मुतालिक भी आपके इल्म में इजाफा कराएगा। इतना सिर्फ मैं आपसे पूछ लूं कि जब हम इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं सिर्फ नारा लगाने तक हम महदूद रहते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि जब हम इमाम हुसैन का नाम लेते हैं तो इमाम हुसैन के नाम में कितने हुरूफ आते हैं? कितने हुरूफ आते हैं? 21 की क्या बात, कितने हुरूफ आते हैं? बगदादी का आदत पढ़े ही होंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं आता होगा कुरान पढ़ने, हर इंसान को आता होगा। कितना है? 21 की क्या बात। मेरे ऑप्शन में दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हमारे ऑप्शन पे भी ना जाइएगा। और याद रहे मैं इशारा भी कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन के नाम में 4 हुरूफ हैं और कहते हैं ज़ाते हुसैन पर तबसरा करने वालों माँ का दूध पिया है तो ज़ाते हुसैन पर तबसरा करने से पहले नाम हुसैन पर तबसरा कर लो। और जिस दिन हम नाम हुसैन पर तबसरा कर लेंगे तो ज़ाते हुसैन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा।
اور کہتے ہیں کہ نام حسین میں کتنے حروف؟ 4 حروف. اور پہلا حرف کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں بڑی ہاء. اس کے بعد دوسرا حرف کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں چھوٹی سین. تیسرا حرف کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں یا. اس کے بعد چوتھا حرف کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں نون. یہ 4 حرف امام حسین کے نام میں آتے ہیں. لیکن ذرا ہم پوچھتے ہیں امام حسین کے ان چاروں حروف سے کہ اے امام حسین کے 4 حروف بتاؤ تو صحیح کہ امام حسین کون امام حسین ہے؟ چلو ہم پوچھے کس سے حسین؟ فضاؤں سے پوچھے کس سے حسین؟ فضاؤں سے پوچھے کون حسین؟ اے فضاؤں بتاؤ تم نے بھی حسین کو دیکھا ہے؟ اے ہواؤں بتاؤ تم نے بھی حسین کو دیکھا ہے؟ کون حسین؟ اے ابو بکر صدیق تم نے بھی حسین کو دیکھا ہے؟ تیری صداقت میں حسین بتاؤ کون حسین؟ اے عمر فاروق تیری عدالت کی جھولی میں حسین بتاؤ کون حسین؟ اے عثمان غنی تیری سخاوت کے سمندر میں حسین بتاؤ کون حسین؟ اے بابا علی تیری بہادری میں حسین بتاؤ کون حسین؟ اے آفتاب کی تبانی تم نے بھی حسین کو دیکھا ہے بتاؤ کون حسین؟ اے چاند کی درخشانی تم نے بھی حسین کو دیکھا ہے بتاؤ کون حسین؟ اے مکے کی وادیاں تم نے بھی حسین کو دیکھا ہے بتاؤ کون حسین؟ اے مدینے کی گلیاں تم نے بھی حسین کو دیکھا ہے بتاؤ کون حسین؟ اے مسجد نبوی کی دیواریں تم نے بھی حسین کو دیکھا ہے بتاؤ کون حسین؟ اے مسجد نبوی کی ستونیں تم نے بھی حسین کو دیکھا ہے بتاؤ کون حسین؟ اے حجر اسود تم نے بھی حسین کو دیکھا ہے بتاؤ کون حسین؟ اے کعبۃ اللہ کی دیواریں تم نے بھی حسین کو دیکھا ہے بتاؤ کون حسین؟ نقب ہندوستان جناب صاحب قبلہ میں آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا. جب میں یہ سوال کرتے رہا جب میں نے موجوں کی تغیانی سے پوچھا اے موجوں کی تغیانی تم بھی حسین کو جانتے ہو بتاؤ کون حسین؟ اے سمندر کی سیلانی تم بھی حسین کو جانتے ہو بتاؤ کون حسین؟ تو آواز آ رہی تھی کہ ہاں نے کہا کہ حق والا حسین اور سین نے کہا کہ سجدے میں سر کو کٹانے والا حسین اور یا نے کہا کہ یاد خدا میں مست رہنے والا حسین اور نون نے کہا کہ نانا کے دین کو بچانے والا حسین. یہ ہے امام حسین. نعرہ تکبیر. پھر زندگی شامل کیجیے اپنی زندگی میں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے نیند کو بھگائیے ذرا محبت کے ساتھ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس مولانا غلام غوث رضوی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یہ ہے امام حسین کہ امام حسین کو ذروں کی وادیاں جانتی ہے. امام حسین کے درخت کے پتے جانتے ہیں. امام حسین کو ہر ذرے کی وادیاں جانتی ہے. صرف ہم ہی نہیں کہ 10 نفر آیا علم کو اپنے گھر پہ لگائے اور روڈ چوراہے پر نکل گئے اپنی پیشانی پہ پٹی باندھا اور امام حسین کا نعرہ مستانہ لگا کر کے مدینے کی گلی کوچوں امام حسین کا نعرہ مستانہ لے کر کے ہم اپنے گلی کوچوں محلے کی گلی کوچوں کو جام کرتے رہے. فجر کو بھی گول کر دیا, ظہر کو بھی گول کر دیا, عصر کو بھی گول کر دیا, مغرب کو بھی گول کر دیا, عشاء کو بھی گول کر دیا. نہیں, یہ امام حسین کا حق اس طرح ادا نہیں ہوگا. صرف امام حسین کے نام کو لے کر کے امام حسین کے حق کو ادا نہیں کر سکتے. امام حسین کے حق کو اگر ادا کرنا ہے تو ہمیں ان کے طریقے پر چلنا پڑے گا, ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیں فجر کا بھی خیال رکھنا پڑے گا, ظہر کا بھی خیال رکھنا پڑے گا, عصر کا بھی خیال رکھنا پڑے گا, مغرب کا بھی خیال رکھنا پڑے گا, عشاء کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. اور وہ امام حسین جنہوں نے کربلا کے میدان میں آخری وقت تک نماز کو ترک نہ کیا, نماز کو قضا نہیں کی. اور اس پر انشاءاللہ وقت ملا تو کربلا کے واقعات کو بتاؤں گا, تو اس پر بھی تبصرہ ڈالوں گا. لیکن بات میں کر رہا تھا امام حسین کی پیدائش کے متعلق کہ امام حسین جب پیدا ہو گئے تو پیدا ہونے کے بعد کتنے دن کے ہیں امام حسین؟ تو کہتے ہیں 3 دن کے ہیں امام حسین. کتنے دن کے ہیں؟ 3 دن کے ہیں امام حسین. اور کہتے ہیں 3 دن کے, اس کو یاد رکھیے گا, اس کو ذہن میں بیٹھا کے رکھیے گا, 3 دن کے امام حسین ہیں. اور کہتے ہیں کہ سدرا کے مکی, روح الامین, جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے اجازت طلب کر اور اللہ نے حکم دیا. اور یہ چیز کو لکھنے والے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں جو ولیوں کے سردار ہیں. وہ شیخ عبد القادر جیلانی, اور صرف انہوں نے نہیں
बल्कि कई लोगों ने अपनी अपनी किताबों में इन चीज़ों को जिक्र किया है। कहते हैं 3 दिन के इमाम हुसैन हैं और कहते हैं कि जिब्रील अमीन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? तो अल्लाह कहता है जिब्रील जाओ जाओ मेरे महबूब के घर में नवासा हुआ है, मेरे महबूब के घर में एक बच्चे की विलादत हुई है, जाओ जा करके मुबारकबादी दे दो, जा करके मुबारकबादी दे दो। तो हजरत जिब्रील अमीन लिबास बशरियत इख्तियार करके जमीन पर आए। ये अलग बात है कि आपका हकीकी लिबास मलकूतियत है, लेकिन आप जब रोए जमीन पर आते तो आप बशरी लिबास में आते। कभी कभी ऐसा भी होता था कि आप अपने हकीकी लिबास में भी जाहिर होते, लेकिन नबी की बारगाह में आते सहाबा भी मौजूद रहा करते थे, तो आप अक्सर व बेशतर हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु की शक्ल में आया करते थे। तो कहते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन आप आ रहे थे, और आ रहे थे तो जा कहाँ रहे थे? तो कहते हैं महबूबे रब्बुल आलमीन की बारगाह में जा रहे थे, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में जा रहे थे, अनीसुल गरबीन की बारगाह में जा रहे थे, राहतुल आशिकीन की बारगाह में जा रहे थे। और जा किस लिए रहे थे? तो महबूब को मुबारकबादी देने के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हजरत जिब्रील अमीन रोए जमीन पर आए और जैसे ही आप अपने कदम को आगे बढ़ाया, किसी के रोने की आवाज आई, और ऐसी रोने की आवाज कि हजरत जिब्रील अमीन सुन करके आपको मजबूरन रुकना पड़ गया। और आप पीछे पलट के देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक शख्स है, ऐसा रो रहा है जैसा किसी ने उससे छीन लिया हो। उनकी रोने की आवाज से महसूस हो रहा है जैसा कि उसकी रोने की आवाज में चुभन हो, उनकी रोने की आवाज में दर्द हो, शिद्दत हो। तो जिब्रील अमीन पूछते हैं आखिर किस चीज ने तुम्हें रुला दिया, और आखिर क्यों रो रहे हो, और कौन हो तुम? तो वो कहते हैं कि जिब्राइल आपने भी न पहचाना, मैं कौन हूँ आपने नहीं पहचाना? तो कहा कौन हो? कहा मैं भी एक छोटे से फरिश्ते का सरदार रह चुका हूँ, मुझे भी अल्लाह ने सरदारी अता की थी, मैं भी लिबासे मलकूतियत से मुज़य्यन था, लेकिन एक अल्लाह के हुक्म की तामील पर अमल करने में कदरे ताखीर की बिना अल्लाह ने सरदारी को भी छीन लिया, अल्लाह ने लिबासे मलकूतियत को भी छीन लिया। और फिर कहते हैं कि लिबासे मलकूतियत को छीन लिया। तो हजरत इमाम हजरत जिब्रील अमीन की बारगाह में अरीजा वो पेश कर रहे हैं कि उस वक्त से लेकर के अब तक मैं रो रहा हूँ, कैसे मैं अपने रब को मनाऊं, कैसे मैं अपने रब को राजी करूं? तो हजरत जिब्रील कहते हैं कि क्या नाम है आपका? तो कहते हैं मेरा नाम फित्रुस है, मेरा नाम फित्रुस है। अब उसके बाद फिर ये फित्रुस कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो जिब्रील अमीन कहते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं नज़म के हवाले में अपनी बातों को आपके सामने रख दूँ कि जिब्रील अमीन कहते हैं वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह। ये जिब्रील अमीन कह रहे हैं, उनके दिल की आवाज फित्रुस से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं नबी की बारगाह में जा रहा हूँ, मैं इमामुल अंबिया की बारगाह में जा रहा हूँ। तो फित्रुस कहते हैं मैं भी चलूं क्या? तो जिब्रील अमीन कहते हैं हाँ चलो, चल करके अपनी मुरादें भी नबी की बारगाह में रख देना। और जब नबी की बारगाह में अपनी मुरादें को रखोगे तो आला हज़रत के अशार में जिब्रील अमीन के दिल से आवाज निकलती है। और क्या आवाज निकलती है? वाह क्या जूद करम है शहबगहा तेरा, नहीं सुनता नहीं सुनता
مانگنے والا تیرا. یہ جبریل امین فطرت سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چل کر کے اپنی مرادیں رکھ لینا، اپنی مرادیں مانگ لینا نبی کی بارگاہ میں. تو فطرت کو لے کر کے حضرت جبریل امین حاضر ہوئے نبی کی بارگاہ میں. اور حاضر ہونے کے بعد جیسے ہی جبریل حاضر ہوئے نبی کو کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو نبی ارشاد فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا جبرائیل، کہو کیا حال ہے، خیریت؟